अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। किए एही मोहित पांडे जानी पारुछंती कि एही पुजारी को चेहरा चयन हेइथिबा मोहित पांडे कौन आचार्य सत्येंद्र को पुत्र की प्राय 3000 पुजारी मध्यरु काहींकि मिलिला पांडेंकर स्थान कौन प्रभु श्रीरामचंद्र स्वप्नादेश करथिले कि काहींकि पूजा पाइबेनी अयोध्या सीता माता रागी कि लक्ष्मण हनुमान आउ नहांती अयोध्या काहींकि रागिले शंकराचार्य आउ जीवेनी अयोध्या। तो एही सबु रचक तत्वर फुल विवरणी आमे आपन को जणाइबु एही भिडियो रे। तेबे भिडियो को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। हाँ दर्शक बंधु जानी पारुछंती कि एही पुजारी चेहरा ए हेउछंती अयोध्या राम मंदिरर मुख्य पुजारी। प्राय 3000 पुजारी मध्यरु काहींकि मिलिथिला यांकर स्थान कौन प्रभु श्रीरामचंद्र स्वप्नादेश करथिले कि लोकंक मनरे प्रश्न उंकी मारुथिबो कौन एही 22 वर्षर युवक संभाली पारिबो राम मंदिरर दायित्व। हाँ आज्ञा आमे आपण मानंकु कहूछु सही मोहित पांडेंकर विषय रे। दर्शक बंधु अयोध्या रे श्रीरामंकर मंदिर प्रतिष्ठा पाई चलीछि जोरसोर काम। अयोध्या को सुंदर करी गढ़ी तोलिबा पाई लागिछंती हजार हजार इंजीनियर। अमेरिका रु आसिछंती वैज्ञानिक जिए कि राम मंदिरर 3D मॉडल देइछंती। एक वर्ष पूर्वरु अयोध्यार राम मंदिरर पुजारी पाई चयन प्रक्रिया चलीथिला। सेथिरे प्राय 3000 पंडित रामलालांकर पुजारी पद पाई कठिन परीक्षा एवं इंटरव्यू दे सारिथिले। एहा भितरे मुख्य आकर्षण को आसिछंती उत्तर प्रदेशर गजियाबादर रहुथिबा 22 वर्षीय मोहित पांडे अयोध्या राम मंदिर रे मुख्य पुजारी भावे चयन करा जाइछि। किए एही मोहित पांडे जिए हेबे आचार्य सत्येंद्र दासंकर उत्तराधिकारी। मोहित बर एमिति कौन भल गुण अछि जिए कि 3000 विद्वान पंडितों को पछरे पकाई हेले अयोध्या राम मंदिर मुख्य पुजारी। तो दर्शक बंधु जानिया पाई वीडियो को संपूर्ण देखा आउ चैनल को नुआ करी आसीथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ प्रभु रामंकर सच्चा भक्त होइतिले कमेंट रे जय श्री राम लिखंतु। तो हाँ दर्शक बंधु अयोध्या रामभूमि मंदिर रे रामलालांकर नियमित सेवा करिवा निहाती आवश्यक। तो यही गुरुत्वपूर्ण कामटी को करुछंती सत्येंद्रनाथ दास। तो से रामंकर यही गुरुत्वपूर्ण भावरे पूजा करी आसुले किंतु एवे जणे नुआ पुजारी चयन होइछंती से हेउछंती मोहित पांडे। एवं यही गुरुत्वपूर्ण काम 30 वर्ष पूर्वरु आचार्य सत्येंद्र दास पूरा सत्य निष्ठार सहित भगवान रामंकर पूजार्चना करी आसुथिले। एही पंडित जनक तांकर पूरा जीवन प्रभु श्रीरामंकर सेवारे कटाइछंती। आपणकर जानिया पई कहिबी कि कबीर नगर रे जन्म करिथिबा सत्येंद्र दास छटिया बेलू रामलालांक पाखरे निजकु समर्पित करि देइथिले। सन्थ जनक 1958 मसीह रे सबुदिन पई अयोध्या आसीथिले। परे जेतेबेले राम मंदिरर दायित्व तांकु दिया जाइथिला सेतेबेले से 1992 रे आचार्य सत्येंद्र दास
ରାମଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହେବ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ସାରା ଭାରତ ଅନେଇ ବସିଛି ସେହି ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାରିଖ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏବେ ସେହି ଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କବାଟ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଚକିତ ଏବଂ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହାକୁ ଦେଖି ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1200 ପ୍ରସ୍ତର ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକି ଏହି ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ସେ ମନ୍ଦିରର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ, ରାମ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ଜମି ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ଏପରି କିଛି ବାହାରିଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ଲୋକମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ବାସ୍ତବରେ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ଥମାସ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାମ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଆସି ଦେଖିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥିଲା ଜଳ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥମାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଖୋଳିଲା ପରେ ଜଳ ବାହାରିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥମାସ ସେଠାରେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରୁଥିବା ଜଳକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ପାତାଳରୁ ବହୁଥିବା ସରାୟୁ ନଦୀର ଜଳ ଥିଲା। ଏହା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଥିଲା କି? ସ୍ୱୟଂ ମାତାଙ୍କର ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ କମିଟିର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯଦି ମାଟି ଧାରରୁ ଏହିପରି ପାଣି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଲେ ସେଠାକାର କମିଟି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳାଶୟରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ
ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହିପରି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେହି ଜଳାଶୟରୁ ଆଉ ଜଳ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳା। ତ ଏହାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସେଠାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗାଥା ଏବଂ ମହିମାଙ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ये भी लोग